So we will be starting experiment number 10, interfacing of 7-segment display with 8051 microcontroller. So in this practical, the problem statement is given such that we have to interface a common anode 7-segment LED display to microcontroller, and we have to display 0 to 9 numerical values one after another onto it. So for this, we have to develop a C program and we have to execute it. We have to simulate it by using a Protest software. Okay. So our problem statement is given as develop and execute a C program to display numbers from 0 to 9 on common anode 7-segment display by using some delay. Okay. So directly I will open the kill. Onto that, we will be writing our program. We will be debugging that code, and for simulation we will be using Protest software. Okay, so I will open this skill now. So we have to start with our new program. So I will go in this project. I will say close project, again project, new project. So you know all these steps. I will create my new file. For example, say exp10 7-segment, save. Select the device from Atmel. AT89C51 RD2. Okay, no, file new, write your code here. I'm having my own code, so I am just copying and pasting it here. Then once you write your code, you have to save the program, save as. Our program or file name is exp10 7-segment. Give the extension as .c, save. After that, we have to add our source file. Say add file, which is our file. This experiment 10 is our new file. Say add, close. Then you can check the errors. 0 error, 0 warning. Again second option, again third option. In this way you can debug your program. Now we have to simulate here. Our simple program is what? Just we have to interface a 7-segment display. The mode of that display will be common anode. Okay, now you know the theory of 7-segment display. We are having two different modes of 7-segment display, that is common cathode and common anode. Okay, I'll not explain you about the theory part you already know. And for displaying various characters or various numerical values, we have to find out the corresponding hexadecimal number of that, and those numbers you have to load or you have to forward it to the port pins of microcontroller. ओके, म्हणजेच काय, जर तुम्ही मायक्रोकंट्रोलरच्या एखाद्या पोर्ट पिनला, सपोज पोर्ट 1 आहे आणि पोर्ट 1 ला जर तुम्ही तो सेगमेंट अटॅच केला, इंटरफेस केलेला आहे, तर ज्या पोर्ट पिन्सला तुम्ही इंटरफेस केलाय त्याच पोर्टला तुम्हाला त्या व्हॅल्यूज सेंड करायच्या. फॉर एक्झाम्पल, जर मला ह्याच्यावर 1 डिस्प्ले करायचं असेल तर मला 1 डिस्प्ले करण्यासाठी जी करस्पॉन्डिंग हेक्स लागणार आहे, करस्पॉन्डिंग हेक्स व्हॅल्यू जी कॉमन एनोड मोडची असेल, ती हेक्स व्हॅल्यू मला पोर्ट 1 ला ट्रान्सफर करावे लागेल, and then it will be automatically given to the display, right? So corresponding hex values कशा फाइंड आउट करायच्या ते ऑलरेडी आपण थिअरी मध्ये कव्हर केलेलं आहे. So you can refer the theoretical part from that. You have to check the table format of common anode and common cathode, both of them you have to check it, and then you will be able to understand how you can get those hexadecimal values. Okay, so once you interface this display with 8051, we have to transfer 0 to 9 as a numerical value to that segment. After sending each and every value, you have to provide a delay in between. ओके, प्रत्येक व्हॅल्यू सेंड झाली की मध्ये डिले द्यायचा आहे आणि 0 1 2 3 4 असं 9 पर्यंत ट्रान्सफर करायचे. आफ्टर 9 अगेन यू हॅव टू रिपीट द सेम 0 1 2 3 4 अप टिल 9.
अँड सो ऑन. ओके, सो इथपर्यंत झालंय आपलं झिरो एरर झिरो वॉर्निंग. आता आपण कोडकडे जाऊया. जस्ट आय विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट अबाउट दिस complete program. This is a program taken from your manual itself and I have executed in the same manner. Okay, हा एक्झॅक्टली तुमचा मॅन्युअल मधलाच कोड आहे जो तुम्ही स्वतः घरी प्रॅक्टिस करून एक्झिक्यूट करू शकता. सो राईट, we are starting our C program with this header file that is hash include reg51.h. त्यानंतर 7 सेगमेंट डिस्प्ले करण्यासाठी आपण अजून एक हेडर फाईल वापरतोय, ती आहे हॅश डिफाईन. ओके, फक्त ह्याच प्रोग्राम साठी आपल्याला ते यूज करायची आहे. आणि मध्ये आपण एक व्हेरिएबल यूज केलंय दॅट इज डिस्प्ले अंडरस्कोर 7 सेग असा हा व्हेरिएबल आहे. आणि पुढे लिहिलंय पोर्ट 1. ही जी हेडर फाईल आहे ही आपल्याला इंडिकेट करते की पोर्ट 1 जो 8 बिटचा आहे, या पूर्ण 8 बिटला आपण हा व्हेरिएबल अटॅच केलाय. हा व्हेरिएबल म्हणजे आपल्याला कळतंय की तो डिस्प्ले आहे, 7 सेगमेंट डिस्प्ले. सो वी आर इंटरफेसिंग दॅट 7 सेगमेंट डिस्प्ले टू द पोर्ट 1 ऑफ मायक्रोकंट्रोलर. त्यासाठी ही हॅश डिफाईन ही हेडर फाईल आपण अजून एक ऍड केली. त्यानंतर डिले फंक्शनचं डिक्लेरेशन इथं केलं आपण. का केलं? कारण आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक व्हॅल्यू जेव्हा तुम्ही ट्रान्सफर करता तर प्रत्येक व्हॅल्यू सेंड झाल्यानंतर मध्ये आपण डिले प्रोव्हाइड करतो. आणि डिले प्रोव्हाइड करतोय म्हणजे डिले फंक्शनचा यूज करतोय. सो त्या फंक्शनचं डिक्लेरेशन आपण मेन प्रोग्रामच्या अगोदर करतो. सो बिफोर युअर मेन प्रोग्राम we are adding this delay function. Okay, we have declared it here. Then your main program starts from here, opening bracket, closing bracket. This much is your main program. या मेन प्रोग्रामच्या बाहेर डिले फंक्शनचं डेफिनेशन आहे, कारण आपण डिले यूज करणार आहे. त्याचं फंक्शनचं डेफिनेशन आपण मेन प्रोग्रामच्या बाहेर लिहितो. Then once you come inside this main program, we are declaring some variables that you are using. So आता डिस्प्लेला आपल्याला 0 to 9 नंबर्स आपल्याला ट्रान्सफर करायचे आहेत, राईट. सो आपण काय करणार आहे, 0 to 9 ह्या नंबर्सची करस्पॉन्डिंग हेक्स व्हॅल्यू जी आहे ती ऍरे फॉर्म मध्ये आपण घेणार. ओके, इन द फॉर्म ऑफ ऍरे वी विल बी टेकिंग इट. देन अनसाइन कॅरेक्टर ए, एका फॉर लूप साठी मी हा ए कॅरेक्टर यूज केलेला आहे म्हणून त्याला वरती डिक्लेअर केलं. अनसाइन कॅरेक्टर ऍरे, ऍरे हा आपला एक ऍरेचं नाव आहे. ओके, इथे मी ऍरेच ठेवलंय, तुम्हाला पाहिजे असं तुम्ही चेंज करू शकता. 0 to 9 हे टोटल 10 नंबर्स आहे म्हणून या ऍरेची साईज किती येणार, 10. ओके, आणि त्या व्हॅल्यूज कोणत्या असणार आहे तर ह्या 10 व्हॅल्यूज आहे. ओके, सो पहिली जी व्हॅल्यू आहे ती आहे C0. C0 म्हणजे ही जी व्हॅल्यू असणार आहे कॉमन एनोडची आहे. कॉमन एनोडची व्हॅल्यू आहे पण ती 0 नंबर साठी. जर तुम्हाला 0 डिस्प्ले करायचं असेल तर 0 साठी ही कॉमन एनोडची व्हॅल्यू आहे म्हणजे C0H. नंतर तसंच कॉमन एनोड मध्ये 1 ची व्हॅल्यू आहे F9, 2 ची व्हॅल्यू आहे A4, 3 ची व्हॅल्यू आहे B0 अँड सो ऑन. तुम्हाला ह्या व्हॅल्यूज जे आहे ह्या तुम्हाला टेबल फॉर्मॅट मध्ये मिळतील जे आपण थिअरी मध्ये स्टडी केलेले आहे. ओके, देन आपण ह्या पोर्ट 1 ला ऍज अ आउटपुट पोर्ट डिक्लेअर केलं कारण की जो डिस्प्ले तुम्ही यूज करताय तो आउटपुट आहे, आउटपुट म्हणून आहे आणि तो डिस्प्ले तुम्ही पोर्ट 1 ला कनेक्ट केलेला आहे, राईट. देन ओके, सो नंतर आपण इथे while 1 फंक्शन टाकलंय. इन दिस while 1 वी आर युझिंग ए फॉर लूप. ओके, बिकॉज आपल्याला हे जे कॅरेक्टर्स आहे, हे जे नंबर्स आपण घेतले हेक्साडेसिमल फॉर्मचे, हे 1 by 1 त्या पोर्ट 1 ला सेंड करायचे. सो 1 by 1 हा जो ऍरे आपल्याला 1 by 1 एक्सेस करायचा असेल तर आपल्याला फॉर लूप यूज करावा लागतो, करेक्ट. सो फॉर a इक्वल टू 0, a इज लेस दॅन 10, a प्लस प्लस, म्हणजे a ची व्हॅल्यू पहिले आपण 0 केलं, नंतर कंडिशन टाकली a इज लेस दॅन 10. येस, कंडिशन सॅटिस्फाय होते कारण a ची व्हॅल्यू आपण 0 घेतलीये आणि मग आपण खाली येतो ह्या फॉर लूप मध्ये. जोपर्यंत ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते तोपर्यंतच आपण ह्या फॉर लूप मध्ये येणार. कंडिशन जर सॅटिस्फाय होत नसेल तर हा पार्ट एक्झिक्यूट होणार नाही. ठीक आहे, आता मध्ये आल्यानंतर इथे एक लाईन आहे, ह्याच्यामध्ये इथं मध्ये इक्वल टू साइन आहे. इक्वल टू साइनच्या राईट हँड साइडला आहे ऍरे ऑफ ए आणि लेफ्ट हँड साइडला एक व्हेरिएबल आहे, तो आहे डिस्प्ले 7 सेग म्हणजे पोर्ट 1 जे आपण वरती डिक्लेअर केलेले बघा, करेक्ट. इथे वरती आपण डिक्लेअर केलेले आहे ना पोर्ट 1.
सो इथं पोर्ट 1 ला आपण ती व्हॅल्यू सेंड करणार आहोत आणि इथे व्हॅल्यू कोणती असणार आहे, ॲरे ऑफ ए. आता ए ची व्हॅल्यू इथे काय आहे, 0 आहे. सो ॲरे ऑफ 0 म्हणजे कोणती व्हॅल्यू, फर्स्ट व्हॅल्यू. करेक्ट, म्हणजे C0H कॉमन एनोडची ही C0H व्हॅल्यू आपण त्या पोर्ट 1 ला सेंड करणार. मीन्स आपला 0 जो आहे तो पोर्ट 1 ला जाणार आणि पोर्ट 1 वरनं तो त्या डिस्प्लेला मिळणार. सो डिस्प्लेवर कोणता कॅरेक्टर डिस्प्ले होणार, मग 0. करेक्ट. आफ्टर दॅट आपण इथे डिले देतोय. या डिले फंक्शनला आपण कॉल करतोय. सो ऑब्व्हियसली आपण ह्या पार्ट मध्ये येणार. डिले फंक्शन एक्झिक्यूट होणार. स्पेसिफिक अमाऊंटचा डिले आपण देतोय. इथे मध्ये एक व्हॅल्यू टाकली आहे, तेवढे अमाऊंटचा किंवा 20,000 मिली सेकंडचा आपण डिले देतोय. तुम्ही रॅन्डम कोणताही डिले घेऊ शकता. नंतर इथं फॉर लूप कव्हर झालं की परत ए इन्क्रीमेंट होतो. ए इज इन्क्रीमेंटेड बाय 1. सो ए ची व्हॅल्यू आता किती होणार, 2 होणार. 2 झाल्यानंतर परत आपण कंडिशन चेक करणार. सॉरी 1 होणार. आता पहिले 0 होती, आता 1 झाली. परत कंडिशन चेक करणार, ए इज लेस दॅन 10. येस, कंडिशन सॅटिस्फाय, म्हणजे 1 झाली आहे ती. नंतर आपण इथं काय लिहिणार, ॲरे ऑफ 1. ॲरे ऑफ 1 ची व्हॅल्यू म्हणजे किती, F9. सो F9 व्हॅल्यू जी आहे ती या व्हेरिएबल मध्ये लोड होणार. परत आपण डिले देणार, परत वरती येणार, परत ए ची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होणार, परत नेक्स्ट व्हॅल्यू. असं करत करत आपण ह्या टोटल 9 ज्या व्हॅल्यूज असणार आहेत, या 9 ने टोटल 10 व्हॅल्यूज आहे 0 to 9. या सगळ्याच्या सगळ्या आपण कॉपी करतो आहोत त्या पोर्टला. राईट, म्हणजेच त्या डिस्प्लेला आपण ह्या सगळ्याच्या सगळ्या व्हॅल्यूज कॉपी करतोय. आणि इथे तुमचा जो कोड आहे फॉर लूपचा हा इथे एंड होतो. व्हाईल 1 चा लूप पण एंड होतो आणि इथे तुमचा मेन प्रोग्राम ही एंड होतो. राईट, दिस इज अ व्हेरी सिंपल लॉजिक फॉर इंटरफेसिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले फॉर ट्रान्सफरिंग 0 to 9 कॅरेक्टर्स. ओके, आता हे एक्झिक्यूट झाल्यानंतर आपल्याला प्रोटेस्ट मध्ये जायचंय आणि त्याला तिथे सिम्युलेट करायचंय. सो दॅट पार्ट वी विल सी नाव. ओके, so this is our protest window now. In front of you, you can see. आता इथे आपल्याला अगेन वी हॅव टू इंटरफेसिंग डायग्राम जी असणार आहे. ऍज पर दॅट आपल्याला इथे कॉमन एनोडचा डिस्प्ले सिलेक्ट करायचा आहे आणि मायक्रो कंट्रोलर 8051 घ्यायचा आहे. सो आपण इथे घेणार, पी मध्ये जाणार, इथे टाकणार 8051. ओके, इथं मध्ये काय असणार आहे, 8895 RD2. हा डिव्हाइस आपल्याला घ्यायचा आहे, याला ओके करायचं, इथं प्लेस करायचं. त्यानंतर डिस्प्ले लागणार आहे, तो आहे 7 सेग असं मी इथं टाईप करते आणि ह्याच्यातला कॉमन एनोड घ्यायचा आहे आपल्याला. ओके, इथं दिसेल तुम्हाला. सिलेक्ट दिस अँड प्लेस इट हिअर. आता आपला हा जो डिस्प्ले आहे हा आपण पोर्ट 1 ला कनेक्ट केला आहे. ह्याला मी झूम करते. राईट, पोर्ट 1 ला आपण कनेक्ट केलेला आहे. तर ह्याला आपण प्रॉपरली इथे कनेक्ट करायचे. कनेक्शन कसे करायचे हे या तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसेल. ओके, हे झाले का मग आपल्याला इथं हे जे आहे शेवटची लाईन, इथे एक पॉवर सप्लाय द्यायचा आहे. त्याच्या पहिले एक रेजिस्टर आपण सिलेक्ट करूया. हा रेजिस्टर इथे कनेक्ट करा. हा ॲज ए करंट लिमिटिंग म्हणून आपल्याला यूज करायचा आहे. अगेन यू गो इन दिस टर्मिनल मोड, से सिलेक्ट अ पॉवर. ओके, इथे हा पॉवर सिलेक्ट करा आणि ह्याला फायनली इथे जॉईन करा. ठीक आहे, इथे रेजिस्टरची व्हॅल्यू 10K ची गरज नाहीये, आपण 330R घेऊ शकतो. Okay, only this many connections or this much connections you have to make. ठीक आहे, एवढं कनेक्शन झालं की आपली हेक्स फाईल जी आहे ती आपल्याला सिलेक्ट करायची आहे. एक मिनिट.
आपण एकदा चेक करूया आपले हेक्स फाईल क्रिएटेड आहे का. 0 एरर 0 वॉर्निंग झाले. इथं जायचं, इथे आउटपुट मध्ये जायचं, याला म्हणायचं क्रिएट हेक्स फाईल. ओके, ठीक आहे. हे तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना. अगेन हे जे 3 ऑप्शन्स आहे हे तुम्ही रिपीट करायचे. सो खाली तुम्हाला मेसेज दिसेल क्रिएटिंग हेक्स फाईल, म्हणजे ह्या कोडची हेक्स फाईल आपण क्रिएट केलेली आहे. देन परत इथे जायचं प्रोटेस्ट मध्ये, ह्या डिव्हाइसवर राईट क्लिक करायचं, एडिट प्रॉपर्टीज, इथे फ्रिक्वेन्सी चेंज करा 11.0592 मेगाहर्ट्ज. अगेन यू कॅन ब्राउज हिअर. इथे आपले फोल्डर जो आहे तो सिलेक्ट करा. आपला जो कोड होता हा होता एक्सपेरिमेंट 10 7 सेगमेंट डॉट हेक्स. से ओपन. ओके, ठीक आहे. आता कोड आपला ह्याच्यामध्ये घेतला गेलाय. से डिबग, स्टार्ट डिबग आणि डिबग, से एक्झिक्यूट. नाव यू कॅन सी all the characters are being displayed one after another after some delay. बघा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 0, अगेन 0 1 2 3 4 हे 9 पर्यंत कंप्लीट होतं आणि ह्याच स्टेप आपण रिपीट करू शकतो. जर तुम्हाला ह्या सगळ्या कॅरेक्टर्स मधला डिले जर वाढवायचा असेल तर तुम्ही ह्या कोड मधला डिले इन्क्रीज करू शकता. इथे मी 20,000 टाकलंय. तुम्ही जर हा डिलेची काउंट वाढवली तर त्याच पद्धतीने हे जे सिम्युलेशन आहे किंवा हे जे कॅरेक्टर तुम्हाला डिस्प्ले होताना दिसत आहे त्यांच्यामधला डिले तुम्हाला वाढून मिळेल. आलं लक्षात? सो दिस इज हाऊ you can execute our code completely and it is very simple to understand also. So in this way we can cover our practical.